بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang sudah hadir mohon bersiap karena sebentar lagi kelas Zoom akan dimulai dan diharapkan jamaah untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian. Siapkan juga alat tulis jika memang diperlukan. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hari ini kita akan menuntut menambah ilmu kembali dalam Khadijati Muslimah Kelas. Mari sebelumnya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam. Dan di Jumat yang berkah ini kita hukum talak dalam Islam dengan narasumber hari ini yaitu Ummu Salamah. Semoga kajian ini memberikan pencerahan bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kajian kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan kembali pada jamaah atau peserta di sini dimohon untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuannya hanya untuk mengharap pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media yang membantu kami, kepada Akhwat Bisolawat, An-Nabawi Media, Aula Family, Rumah Quran Aksyana, Hana Indonesia, Kawan Sejalan, Intojana, Izzat Tunisa, Sobat An-Nasr, Cinta Quran Foundation, Sahabat Muslimah ID, dan khususnya juga pada Akhwat Bergerak dan Majelis Taklim Khadijati Salihah, serta jamaah sekalian yang sudah membantu menyebarkan acara ini. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan tilawah dari Ukhti Icut. Untuk Ukhti Icut, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesalahan itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya,
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukron untuk Ukti Icut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan menyinari hati kita dengan ayat-ayatnya yang penuh hikmah. Kali ini saya akan membacakan profil dari Khadijatul Foundation, yaitu merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodako, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Khadijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, juga seorang penulis Islami yang produktif, Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, SOS MH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijati_foundation_indonesia, @peggy_natisukma_khadijah, atau di Khadijati Network lainnya yaitu @akhwat_indonesia, @mt_khadijati salihah, dan @khadijati charity store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Selanjutnya, saya akan menginformasikan salah satu program Khadijati, yaitu program sedekah jariah sumur air bersih yang akan diberikan di pelosok Indonesia dan juga di Afrika. Langsung saja kita lihat videonya bersama. I raise my hands in the dead of night, asking God for a better life. And I know that He'll be there in the moment. His mercy's not equivalent, magnificent and infinite, the one I'll always turn to when I'm broken. Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi. Kami warga Desa Harapan Makmur terima kasih kepada program sedekah jariah untuk sumur bor dari Khadijah Foundation, dan ini sangat bermanfaat untuk warga dan musola ini. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua, dan ini akan menjadi sangat penting untuk warga masyarakat di sini. Alhamdulillah, dengan izin Allah di akhir tahun 2022, Khadijati meluncurkan program terbaru yang mana dalam hadis Nabi SAW menyebutnya sebagai di antara sedekah terbaik, yaitu memberi air. Alhamdulillah, tahun 2022 sudah terbangun sumur di Indonesia dan Afrika. Tahun ini kami terus berikhtiar untuk melanjutkan misi baik ini, membantu saudara kita yang mengalami kekeringan dan kesulitan air di Indonesia dan Afrika. Salah satunya video yang tadi kita saksikan, alhamdulillah sudah terbangun sumur kedua di Bengkulu Tengah. Insya Allah bulan ini kami juga sedang membangun sumur ketiga di Indonesia dan juga sumur ketiga serta keempat di Afrika. Bagi jamaah muslimah sekalian yang ada di sini yang ingin membantu kami untuk mewujudkan program sumur ini yang akan kita berikan pada masyarakat di pelosok Indonesia dan juga Afrika, bisa menitipkan sedekah airnya mulai dari 20.000. Caranya, jamaah bisa langsung kirim donasi ke rekening kami atas nama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia yang nomornya bisa dilihat di layar ini. Silakan jamaah bisa menulisnya atau difoto atau di screenshot.
Bisa juga lihat di postingan-postingan kami atau bisa langsung hubungi nomor online care Harjati Foundation yang tertera pada layar Zoom sore ini. Atau jamaah di sini juga yang ingin menyumbangkan pada program kami lainnya dan juga untuk mendukung program dakwah dan Quran kami, bisa juga langsung dicek di layar Zoom ini untuk nomor rekeningnya atau di running text ini. Berapapun donasi dari jamaah sekalian sangat berpengaruh pada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan insya Allah dibalas kebaikan jamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagus banget di hari Jumat untuk bersedekah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, itulah informasi terkini yang bisa kami share ke jamaah. Semoga bisa menjadi manfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yakni kajian bersama Ummu Salamah sebagai narasumber hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari Ummu Salamah. Beliau memiliki 4 anak, 4 cucu, kemudian pendidikan beliau D3 PAAP Unpad tahun 1991, Ponpes Miftah Al Khair Bandung, Ponpes Daarut Sakofah Cilendek Bogor. Aktivitas beliau, pembina MT Khairunisa dan MT Khadijah Bogor, narasumber beberapa MT di Bogor, pengisi sifat tahunan Kominfo Bogor, pembimbing Umroh Syiar Travel Bogor, pengajar kelas bahasa Arab metode Abdian dan Jurumiyah. Moto hidup beliau, hidup dan mati untuk memuliakan Islam. Masya Allah, itulah profil dari Ummu Salamah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan tausiah terkait tema hari ini, hukum talak dalam Islam. Untuk itu, kami persilakan untuk Ummu Salamah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dila, sehat ya? Sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat kelas Khadijati Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau membahas tentang talak ini memang suasananya agak mendung begitu ya. Berbeda dengan pernikahan. Tapi yang harus kita ingat, dua-duanya itu adalah ajaran Islam. Jadi pertama menikah. Kita tahu nikah itu Rasulullah sampai mengatakan di dalam sebuah hadis, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Itu kata Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menghimbau kepada para pemuda yang sudah sanggup memikul beban untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian para pemuda, para pemuda, siapa yang dari kalian sudah sanggup memikul beban, ya, sudah sanggup mencari nafkah, begitu ya, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan, ya, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, lantas kemudian di dalam Islam, ya, agama yang merupakan memiliki aturan yang fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu bahwa memang ada rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, abghadul halali indallahi at-talaqu. Ya. Abghadul halal itu halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak atau cerai. Nah, apa maknanya? Maknanya itu adalah kebolehan sebetulnya. Gitu ya. Walaupun ada pendapat sebagian ulama bukan boleh, tapi makruh, itu ada, ya. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang berpendapat bahwasanya talak itu haram, tidak. Ya, seperti yang ada di dalam agama-agama yang lain, ya, yang seakan-akan
pernikahan itu adalah suatu hal yang memang tidak boleh buyar, pecah gitu ya. Enggak juga, memang ada karena berbagai macam sebab ya suami istri itu kemudian memang tidak bisa dipersatukan. Nah, itulah kenapa Islam ini mensyariatkan yang namanya talak. Nah, kalau gitu talak tuh gimana? Ini penting sekali untuk diketahui ya. Eh, jadi saya beri judul, sebetulnya boleh mau ditampilkan PPT saya itu. Kalau nikah itu kan adalah akduz zawaj. Jadi nikah itu sebetulnya akad nikah itu sendiri. Maka ketika terjadi akad nikah, ya ada yang pihak laki-laki dan pihak perempuan, ada wali perempuan dan ada pihak laki-laki yang akan menikahi perempuan, gitu ya. Ada ucapan ijab, ada ucapan qabul, gitu. Maka ada saksi, begitu ya. Dan perempuan itu bukanlah perempuan yang dalam masa iddah, ya belum sempurna masa iddahnya, atau dia masih sedang dalam posisi istri orang lain, maka itulah terjadi akad nikah dan saat itu dia menjadi suami istri. Ya walaupun mungkin hanya ucapannya itu atau akadnya itu hanya mungkin 2 menit saja, begitu ya. Nah, namun dalam Islam itu pernikahan bisa saja berakhir ya dengan perceraian. Nah, karena itu perceraian ini ya itu harus diketahui, dipahami dengan jelas. Ya, mari kita masuk. Apa itu cerai atau tolak? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia memang tolak itu sepertinya sudah menjadi bahasa kita ya, penolakan begitu ya. Tapi sebetulnya yang paling jelas lagi itu adalah perceraian. Jadi cerai itu adalah lepasnya tali pernikahan. Nah, gitu ya. Lepasnya tali pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu diikat dengan akad, ya. Nah, kemudian talak itu lepas akad itu. Nah, ini boleh dilakukan, jelas dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 229, at-talaqu marratan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian menjelaskan talak itu adalah 2 kali, gitu ya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, maka setelah itu boleh rujuk lagi. Jadi talak yang pertama, tolak yang kedua, sebagian ulama mengatakan itu tolak yang boleh rujuk lagi tanpa ada tanpa ada akad yang baru. Tapi syaratnya sebelum masa iddah wanita itu habis, namanya tolak roja'i. Ada yang mengatakan talak bain sugro. Nah, gitu ya. Jadi silakan saja kalau mau balik lagi, mau rujuk lagi, karena itu sebagian ulama menjudulkan dengan roja'i biar gampang ya, talak yang bisa rujuk kembali. Maka untuk masalah talak ini ya, fala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Maka para suami yang mentalak istrinya itu tidak boleh kemudian mengambil mahar ataupun apapun yang sudah pernah dia berikan sedikit pun dari istri yang dia talak itu. Illa kecuali ayyakhafa ayyuqima hududallah. Ya, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang pernah kamu para suami berikan ya kepada istri-istri tadi, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, manakala fa'in khiftum alla yuqima hududallah, maka apabila kalian berdua itu khawatir dalam rumah tangga kalian, kalian tidak bisa menjalankan atau menegakkan hudud itu adalah batasan-batasan dari Allah. Jadi mestinya ada kewajiban yang dilaksanakan, mestinya ada hak yang didapatkan baik oleh suami dan istri. Dalam pandangan Islam, suami menjadi qawwam, menjadi pemimpin, istri taat kepada pemimpinnya, tapi itu tidak bisa dilakukan ya. Kalau orang Sunda bilang pasea wah gitunya, berkelahi saja gitu. Dan masing-masing itu kemudian tidak peduli dengan kewajibannya masing-masing, tidak peduli apakah haknya itu dia bisa memenuhi hak suaminya ataukah suami bisa memenuhi hak istrinya. Nah, maka jalannya seperti itu kalau memang
nanti ada jalan perbaikan sebetulnya ya. Kalau dalam Islam itu jalan perbaikan itu artinya mengislahkan keduanya dibantu oleh dua pihak keluarga ini yang disebut dengan hakam atau orang yang adil ya di antara kedua wakil dari keluarga atau suami istri ini, dan memang tujuannya untuk mengislahkan kedua suami istri yang sedang bergejolak ini. Nah, kalau kemudian memang bisa diislahkan, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, disitulah kemudian terjadinya perceraian, gitu ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tilka hududullah. Inilah batasan Allah atau inilah hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu melanggar apa yang sudah menjadi batasan-batasan Allah, ya. Wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Jadi dicela oleh Allah siapa yang kemudian bertindak zalim, itu tandanya adalah dia yang melampaui atau melanggar hukum-hukum Allah. Nah itu, jadi cerai ini harus kita bayangkan memang sebetulnya jalan keluar di dalam Islam itu. Walaupun Allah Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, itu bukan jalan pintas istilahnya ya dalam rumah tangga itu. Sampai-sampai diingatkan abghadul halal, ya, paling dibenci dari kehalalan adalah, nah begitu ya, di sisi Allah adalah talak. Baik. Nah berikutnya di dalam at-tolak yang tadi dibaca ya berulang-ulang dalam ayat 1, di situ ada seruan yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya umum untuk semua, yakni idza talaqtumun nisaa ya fatalliquhunna li'iddatihinna. Silakan ayat setelahnya. Wahai Nabi, jika engkau mentalak istrimu, maka perhatikanlah iddahnya. Tandanya apa? Tandanya memang dibolehkan cerai itu, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan sebetulnya bagaimana kalau seorang suami itu menceraikan istrinya. Langsung saja ya di sini ya, di awal ini. Jadi seorang suami menceraikan istri, kalau suami yang maaf ada yang terlewat. Jadi talak itu adalah hak suami. Ya, tolong camkan. Talak itu adalah hak suami. Jadi lafaz seperti ini. Lafaz seperti ini ya. Aku ceraikan engkau. Nah, itu lafaz yang sharih namanya. Sharih itu jelas. Kalau yang nggak jelas, aku kembalikan kamu ke ibumu ya, ke ayahmu ya. Nah, itu lafaz yang tidak jelas. Apa maksudnya? Disuruh liburan apa ya? Gitu kan. Maka biasanya istri akan bertanya, maksudnya apa? Gitu ya. Itu namanya dengan lafaz yang kinayah, majazi. Ya, dia tidak begitu jelas, tapi harus ditanyakan ini maksudnya apa. Nah, ingat, yang berhak untuk mengeluarkan lafaz itu bukan istri, tapi suami. Dari mana dalilnya? Karena dalilnya itu yang mengucapkan kalimat qabul, itu siapa yang mengucapkan kalimat qabul? Itu suami kita. Ya, ijabnya itu wali kita. Saya nikahkan putri saya, ya, Ummu Salamah, mungkin disebut bintinya, ya, dengan mas kawin. Disebutkan mas kawinnya, ya, secara jelas tunai, lantas dikabul oleh suami kita. Saya terima nikahnya dan kawinnya, biasanya begitu. Ya, dengan mas kawin tersebut, nah itu sudah cukup. Yang mengucapkan itu kan bukan kita perempuan, tapi itu adalah dua akad yang dilakukan oleh wali kita. Kalau ada ayah kandung kita, maka ayah kandung kita. Ya, kalau tidak ada, maka yang menjadi wali kita, gitu ya. Lantas kemudian disambut, dijawab, dikabul oleh suami kita. Maka kalau kemudian dengan ucapan yang sederhana itu, ya, dan itu adalah ucapan akad nikah, dilakukan oleh suami, maka yang berhak untuk menceraikan itu adalah suami. Nah, mari kita masuk. Apa maksudnya laki-laki yang mengerti akan syariat,
talak itu, kalau mencerai istrinya, dia harus tahu iddahnya seperti apa. Nanti ada kondisi istri minta talak ya. Itu ada, saya salah, bukan 3, 7 kalau tidak salah ya. Nanti ini akan kita bahas berikutnya. Jadi kita lihat dulu di sini. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kalaupun ada anak-anak laki-laki atau keluarganya yang mendengar di belakangnya, alhamdulillah. Yang namanya tolak yang sunni, kalau Imam Asy-Syafi'i itu membagi 2. Tolak tuh ada cerai yang sunni, ada tolak yang bid'ah. Gitu. Jadi ada talak yang laki-laki ini mengerti dia kapan dia bisa mengucapkan talak dan itu sah, ya. Dan talak yang bid'ah ini talak yang suaminya nggak tahu nih, emosian biasanya. Nah ini yang khawatir dari para bapak-bapak ataupun anak-anak muda yang saat ini mungkin tidak pernah kajian. Kalau kajian juga belum pernah dia mengkaji fikih tentang talak, pernikahan gitu ya. Tapi dia sudah memasuki kehidupan pernikahan, setiap berkelahi ngomong cerai. Nah gitu ya. Ini hati-hati. Bisa berlaku loh bapak-bapak ya, hati-hati. Nah maka kita bahas dulu tolak yang syar'i ya. Tolak yang sunni aja deh ya, seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i ini, bahwasanya harus memperhatikan masa iddah istri. Apa itu masa iddah? Gini ceritanya. Bagi bapak-bapak ya, suami-suami yang akan menceraikan istrinya, maka tunggulah masa suci istrinya itu dari haid. Jadi jangan dia sedang haid ditalak. Ya, itu adalah talak yang bid'ah namanya. Dosa. Atau istri sedang nifas terus ditalak. Itu talak yang bid'ah. Tapi itu sah. Makanya perhatikan. Jadi talak yang benar itu adalah manakala istrinya itu sedang haid atau sedang nifas, biarkan dulu hingga bersih. Setelah bersih, jangan dicampur dulu istrinya. Jangan dijima dulu istrinya. Nah itu menunjukkan bahwasanya keputusan dia mentalak istrinya itu betul-betul keputusan yang matang sebetulnya. Bagaimana nih Ustazah kalau ternyata emosi istrinya ngelawan banget misalnya. Lagi keadaan haid terucaplah saya ceraikan kamu. Tetap berlaku. Tapi sebetulnya itu adalah tidak memperhatikan li'iddatihinna, iddah istrimu itu. Gitu. Jadi talaknya itu tetap berlaku. Nah, seharusnya ya, seorang suami, sekali lagi saya jelaskan, ketika dia hendak mentalak istrinya, selesaikan dulu istrinya itu setelah haid bersih. Biasanya kalau sudah bersih, suami itu akan punya selera lagi untuk bercampur dengan istrinya. Kalau udah bercampur, hilang semua emosi. Benar gak? Dan biasanya nggak jadi cerai. Nah itu yang diharapkan sebetulnya, sahabat-sahabat sekalian, tolong dicatat. Gitu ya. Tolong dicatat. Tapi kalau kemudian, setelah haid bersih, ya dicampurlah istrinya itu. Setelah dicampur dia ceraikan. Nah ini sebetulnya adalah dalam kondisi tolak yang bid'ah juga sebetulnya. Tapi terlebih dari itu tolak dari suami. Kata-kata cerai oleh suami itu dalam kondisi bagaimanapun itu berlaku. Cuma kan di dalam Islam ini kita tuh diingatkan untuk takut dosa, gitu kan? Takutlah kita akan dosa. Syariat mana lagi coba yang mengenalkan kita akan takut dosa kalau tidak syariat Islam? Jangan tanya kalau kehidupan yang tidak berdasarkan syariat Islam. Nggak ada takutnya. Gitu ya. Nggak ada akad nikah juga bercampur seperti suami istri. Itu kan sudah kita ketahui. Kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Nah kita itu tidak demikian. Termasuk juga membangun rumah tangga. Termasuk juga ketika akan mengakhiri rumah tangga ini. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada hak istri untuk meminta cerai, ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, pemirsa Hadijati Muslimah kelas, ya, yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah seorang suami itu mengucapkan talak pertama, ya, tadi sudah jelas
ya, sebetulnya talak yang syar'i itu setelah haid selesai, jangan dicampuri dulu istrinya, maka ucapkanlah kata talak. Biar dia itu tidak dalam keadaan emosi dan betul-betul dengan pertimbangan yang matang. Ya, lantas kemudian terjadilah talak pertama. Ketika istrinya itu sedang hamil, nah dalam kondisi hamil, aduh saya kok jadi ini ya, tidak runut ya. Dalam kondisi hamil juga sebetulnya dosa seorang suami mentalak istrinya. Kita simpulkan dulu, dosa kalau mentalak istri sedang haid, sedang nifas, setelah suci dicampuri lantas ditalak, dan keempat dalam keadaan hamil. Gitu ya. Tapi apa? Tolong dicatat, tadi ada catatannya, tetap saja talaknya itu berlaku. Maka ketika satu kali ucapan talak itu terjadi, itulah dikatakan dengan talak pertama. Ini termasuk golongan talak yang roja'i atau ba'in sugro. Masih boleh kembali. Ya. Bagi seorang istri yang ditalak dalam kondisi setelah suci, ya, maka kemudian tidak dicampuri, ya, dan suaminya mengucapkan kata talak, maka ditunggulah masa iddahnya itu 3 kali haid. Contoh, memang ini agak butuh penanggalan dalam menghitung iddah. Iddah itu kan artinya kan hitungan sebetulnya. Li'iddatihinna, karena ada hitungannya. Berapa lama iddahnya seorang istri yang dicerai oleh suaminya, maka tunggulah dia salah satu kuru 3 kali kuru, yakni 3 kali haid. 3 kali haid ini begini menghitungnya. Misalnya, tanggal 1 Januari selesai dia suci, suaminya mengucapkan kata talak. Maka akan ada Februari dia haid pertama. Itu haid masa iddahnya belum selesai, sampai 3 kali haid. Akan ada haid di bulan Maret. Berikutnya yang ketiga, haid di bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, ketika haid yang datang pada bulan April, habislah masa iddah istrinya itu. Maka berlaku cerainya, dan ketika dia akan kembali lagi suami istri ini, harus melalui akad nikah baru. Ya. Apabila dia rujuk kembali, masih belum selesai masa iddah ini, maka tidak perlu akad nikah baru. Tapi ingat ya, yang namanya talak dan rujuk itu adalah disaksikan oleh zawaya adlim minkum. 2 orang yang adil di antara kalian. Jadi artinya, tidak sembarangan seorang suami itu ketika berkelahi, saya ceraikan kamu. Pulang saja kamu ke rumah ibu. Nggak bisa juga begitu. Diharapkan sebetulnya yang namanya cerai itu betul-betul dengan kepala dingin, keputusan yang betul-betul benar-benar dipikirkan dan jalan terakhir. Sehingga kemudian nanti ada yang menjelaskan, ada yang menyaksikan bahwa saya sudah menceraikan istri saya. Nah ini kan nggak seperti yang ada pada saat ini, ketika rumah tangga itu memang sudah banyak sekali yang melaksanakan praktek-praktek sebelum menikah saja tidak ngerti seperti apa. Kadang-kadang perilakunya sudah seperti suami istri padahal belum suami istri. Setelah menikah tidak tahu pula bagaimana hak dan kewajiban dalam Islam, termasuk juga masalah pernikahan ini. Setiap berkelahi katakan cerai, setiap emosi katakan cerai, itu berbahaya sebetulnya. Jadi sekali lagi, kehendak Islam itu apa? Memberlakukan ya atau bermuamalah suami istri itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, berupa hududullah itu tadi. Batasan-batasan apa yang harus kita tidak boleh langgar. Nah, itulah syariat Islam. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talak itu ada 2. Maksudnya apa? Karena yang bisa dirojai, bisa kembali itu memang 2 kali talak. Sudah talak yang pertama tadi berlaku, dan misalnya kondisinya sebelum masa iddah berakhir, rujuk lagi nih 2 suami istri ini ya, masing-masing. Maka kemudian dalam perjalanan pernikahannya terucap lagi kata talak. Maka awas, ini adalah talak yang kedua. Ini adalah talak yang kedua kalinya.
Kesempatan untuk rujuk seperti peristiwa talak yang pertama tinggal 1 kali ini. Jadi tolak yang bisa dirujuk lagi itu tinggal 1 kali, yakni talak kedua. Saya ulangi lagi, kalau masa iddahnya ya belum selesai, mereka berdua rujuk, maka tanpa perlu akad baru. Tapi kalau masa iddahnya berakhir, mereka ingin menikah lagi suami istri yang lama ini, yang sering berkelahi ini, dia butuh akad nikah baru. Panggil lagi walinya, panggil lagi saksinya, adakan lagi akad nikah di situ, ya dengan mahar, ya repot sebenarnya, tapi kan ya inilah kalau memang benar-benar dipikirkan secara matang maka jangan gampang-gampang deh, gitu. Tapi ingat, disinilah manusiawinya syariat Islam. Memang ada kok yang nggak bisa dipertahankan, gitu ya. Jadi nggak, misalnya haram talak itu nggak begitu. Ya, baik. Setelah itu ceritanya terjadilah habis jatah talak yang bisa rujuk, awas. Maka akan ada tolak bain kubro, yakni kalau terucap ketiga kalinya. Nah, gitu ya, maka tidak boleh ya kembali lagi. Ya, suami istri ini tidak boleh kembali lagi. Suaminya tidak boleh merujuk istrinya kembali. Hatta walaupun sampai sudah selesai masa iddahnya, kecuali kalau istrinya itu menikah lagi dengan suami yang baru dengan cara yang normal, memang terjadi pernikahan, begitu ya, sampai kemudian terjadi dukhul atau persetubuhan, dan kemudian atas izin Allah cerai lagi. Jadi nggak boleh direkayasa ini. Kalau direkayasa ini dosa ini. Namanya orang yang menikah sengaja untuk kemudian bercerai lagi, itu adalah nikah muhallil. Ya, sengaja diada-adakan untuk menghalalkan kembali agar dia bisa kembali pada suami. Ya, yang seperti ini sebetulnya adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Tapi ini peringatan ya kepada suami istri bahwasanya menjaga rumah tangga itu kalau memang masih saling cinta, kalau memang masih bisa dipertahankan, jangan gampang-gampang mengeluarkan kata cerai. Dan nasihat saya adalah terutama kepada para suami. Pada para suami itu lisannya dijaga. Jangan sampai gampang mengeluarkan kata-kata cerai. Karena cerainya itu, lafaz dari dia itu adalah berlaku. Ya, kepada para istri, ya hendaknya jangan sering menantang untuk membuat bara api membara. Bara api membara. Itu jangan sampai. Sehingga kemudian ketika suami melihatnya memang bawaannya pengen nyerain. Gitu ya. Nah, ini jadi nasihat ya untuk rumah tangga. Baik, berikutnya, nah di sini dalam Islam ada loh sebenarnya kondisi para istri itu yang bisa minta suaminya menceraikannya. Tapi nanti begini bentuknya. Coba lihat ya. Yang pertama, suami itu memberikan pilihan kepada istri. Ini sesuai dengan ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah maknanya untuk umum, bukan hanya untuk Nabi. Yakni, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi Nabi bolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah aku berikan kepadamu mut'ah. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan harta kepadanya. Setelah itu aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Maknanya apa? Tetap saja diberikan, boleh suami itu, kamu memang sudah nggak suka lagi dengan saya. Nah gitu. Tapi ucapan talak itu tetap keluar dari lisan suami. Itu kondisi pertama. Artinya istri itu memang boleh dia mengemukakan pendapatnya. Alasannya apa? Nggak tahu, pokoknya nggak cinta lagi dan sebagainya. Nah ini kan tercermin ya dalam pernikahannya Zainab dengan Zaid yang dijodohkan oleh Rasulullah SAW. Zaid ini adalah anak
anak, maksudnya maula, mantan maulanya Rasulullah SAW yang sudah seperti dianggap anak. Dan dia adalah mantan budak, begitu ya. Dan Zainab menerima manakala dijodohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah menjadi suami istri, Zainab itu nggak bisa mencintai Zaid ini. Nggak bisa, gitu ya. Maka akhirnya ada perintah untuk Rasulullah SAW setelah cerainya Zainab dari Zaid itu, Rasul SAW harus menikahi Zainab, ya, untuk menghapus ya hukum ya kebiasaan adat orang-orang Arab tidak boleh menikah dengan mantan istri anak angkat. Padahal dalam Islam itu dibolehkan, ya. Maka contoh seperti Zainab ini memang ya dia sudah tidak ada cinta lagi kepada Zaid itu, nggak bisa dipaksakan hatinya untuk menerima suami, maka boleh bercerai, ya. Nah, yang kedua, istri minta pada hakim untuk difasah, dibatalkan akad nikahnya. Artinya yang seperti ini, dalam kondisi memang suaminya itu tidak bisa memenuhi hajat seksual istrinya, ya. Sehingga kemudian misalnya kondisinya impoten atau kondisi dikebiri sehingga dia tidak bisa menjima istrinya, dan istrinya akan merasa gelisah begitu dengan kondisi seperti itu. Maka dia harus datang ke hakim dan hakim akan memberikan waktu 1 tahun. Itu yang dalam dalam sejarah ya yang pernah diberlakukan itu 1 tahun. Setelah 1 tahun itu dia masih juga tidak bisa, maka hakimlah atau kodilah yang akan melakukan fasah terhadap pernikahan itu. Jadi bukan istri, tapi istri boleh datang kepada hakim. Ya, nah yang ketiga, menderita sakit berbahaya. Kalau tadi kan impoten, ya, bukan lemah syahwat, itu bukan penyakit berbahaya. Tapi yang ketiga ini suaminya menderita penyakit yang berbahaya, yang menular, ya, seperti kusta, lepra, sipilis, TBC, atau misalnya HIV, misalnya gitu ya, atau AIDS, penyakit yang tidak golongannya itu tidak ada harapan sembuh. Maka sama, datang ke pengadilan, lantas kemudian bertemu hakim dan mengadukan, maka hakim nanti akan ngecek, benar nggak ini? Kalau memang benar, maka hakimlah yang akan memfasah pernikahan tersebut. Keempat, setelah akad nikah, suaminya kemudian, maksudnya setelah sah ya, dan kemudian terjadilah persetubuhan, lantas suaminya ini menderita gila. Ya, bagaimana ini? Maka perempuan istrinya datang kepada kodi mengadukan hal ini, nanti akan dicek oleh kodi. Kodi akan memberikan waktu yang pernah terjadi ya, 1 tahun untuk dilihat apakah ada kemungkinan sembuh. Kalau tidak sembuh juga, maka hakim yang akan memfasah akad mereka ini, yang membatalkan gitu, nggak ada lagi ikatan suami istri. Nah, kelima, suaminya pergian jauh, tapi kemudian menghilang. Syaratnya itu ketika istri datang kepada hakim, maka hakim itu akan memberikan waktu dan usaha dulu, sudah sungguh-sungguh nggak mencarinya, ya. Maka kalau memang sudah sungguh-sungguh mencarinya, kalau di dalam kitab-kitab fikih yang lain itu ada yang mengatakan pernah dalam prakteknya hakim itu memberikan waktu 4 tahun, pernah begitu. Itu bagaimana wewenang hakim. Kalau memang suaminya tidak juga kunjung pulang, tidak ada kabar, sudah dicari, tidak memberi nafkah, tidak memberi apa istilahnya ya, makan dan pakaian, nah istilahnya gitu ya, tidak ada kabar, maka hakim yang akan memfasah. Jadi saya selalu menggolongkan tadi, mana yang kemudian tetap suaminya yang menceraikan, nomor 1, yang setelahnya itu adalah hakim yang memfasahnya. Tidak ada hak istri itu untuk mengatakan aku cerai dari dirimu, itu nggak ada, gitu ya. Nah, berikutnya yang keenam adalah suaminya kaya tapi pelit. Ya, ini juga betul-betul musir istilahnya. Musir itu adalah suami yang sangat pelit, padahal dia kaya, gitu ya. Maka istri bisa meminta hakim untuk memfasah pernikahan mereka. Jadi benar-benar pelit yang sudah sangat keterlaluan. Tapi Bu, ada nggak sih yang tahan? Ya, gitu ya. Kalau dia tahan, silakan saja. Ya, walaupun suami itu kalau tidak menafkahi betul-betul pelit, dia adalah suami yang terus-menerus memperoleh dosa. Nah, yang ketujuh, berseteru, terus-menerus berkelahi, ya, bergaduh, bertengkar. Nah, inilah yang kemudian yang ketujuh ini hakim akan
memanggil yang namanya pihak dari keluarga istri dan suami, tapi judulnya ini hakam. Apa itu hakam? Hakam itu adalah orang yang memang bijaksana. Artinya walaupun itu perempuan itu adalah dari pihak keluarganya, tapi dia itu objektif melihat kondisi adiknya misalnya. Walaupun dia dari pihak laki-laki hakam ini, walaupun misalnya itu keponakannya sendiri, pamannya contohnya gitu ya, tapi dia tuh objektif. Kalau memang keponakannya salah, maka dia akan katakan salah. Dia akan menasehati. Nah, itu jenis hakam yang harus dijadikan orang bijaksana untuk mengislahkan kedua belah pihak ini. Dan hakim akan memutuskan cerai berdasarkan telaah dari para hakam ini. Jadi kalau kata para hakam itu yang sudah menyelidiki, meminta mereka untuk kembali, apa hakim memang tidak ada lagi kemungkinan mereka ini bisa kembali, maka hakim akan memberikan fasakh pernikahan itu, gitu ya. Nah itu jenis-jenis di mana istri itu bisa mengajukan perceraian, ya. Sedangkan tadi jenis talak ada 3 tadi, talak pertama, talak kedua, dan talak ketiga yang sudah saya jelaskan, ini adalah talak yang berasal dari lafaz keluar dari mulut suami itu, gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi, gitu ya, talak 1, talak 2 yang disebut dengan talak roja'i, ya. Kalau talak 3 tidak boleh lagi rujuk kecuali istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan betul-betul menikah yang tidak direkayasa dan kemudian bercerai dengan suami yang baru. Setelah itu dia boleh kembali lagi dengan suami yang lama. Ya, ini ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Nah, inilah sahabat-sahabat muslimah Khadijati kelas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya jelas ya, bagaimana terbayang yang namanya yang namanya talak atau cerai. Dan semoga tidak menjadi bahan untuk sering maksudnya dijadikan permainan kata-katanya ya. Tidak seperti itu gitu ya. Namun yang harus kita lakukan adalah sebetulnya serius dan sungguh-sungguh memberikan hak kepada suami kita yang menjadi kewajiban kita, begitu juga dengan suami. Ya, ketika itu bisa diraih dan mengikat suasana dengan suasana persahabatan, maka mudah-mudahan talak ini bisa kita hindari. Nah, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan. Silakan. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, itulah materi hukum talak dalam Islam dari Ummu Salamah. Bagi jamaah di sini yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaannya via kolom chat. Baik, Ummu, sambil menunggu ada jamaah bertanya, apakah ada yang mau ditambahkan lagi terkait materi tadi? Ya. Yang mau saya tanyakan kira-kira yang mendengarkan terutama Mbak Dila, takut nggak sih ngadepin rumah tangga kalau kayak gini? Ada nggak terbayang? Karena banyak ya sebetulnya pernah melihat fakta perceraian, jadi takut menikah. Kalau melihat fakta pengaturan syariat Islam begini, kira-kira menakutkan nggak cerai itu, Mbak Dila? Gimana menurut Mbak Dila? Kebetulan saya sudah nikah, Ummu. Oh, alhamdulillah. Sudah punya putra? Belum, alhamdulillah. Oh gitu, mudah-mudahan diberikan putra putri, amin. Yang gitu. saya simak sih tadi agak cukup ini ya, harus benar-benar menjaga komunikasi ketika marah ya, biar nggak sembarang mengucap gitu, baik istri maupun suami, itu harus dijaganya tuh, harus benar-benar, karena kan namanya manusia kalau emosi tuh, kalau kesel sama satu pasangan lain kan ada aja gitu kan ucapan-ucapannya. Nah itu benar-benar agak dibilang sulit enggak, dibilang gampang juga enggak untuk menjaga itu, karena kan emosi manusia yang suka terutama perkataan suami ya Mbak Dila. Perkataan suami itu harus dijaga karena talak itu adalah hak suami. Maka kalau dia keluar dari lisan suami itu, maka itu bisa berlaku. Ya, tapi kalau kemudian dari istri itu nggak berlaku, gitu ya. Cuma istri nggak boleh memancing terus, gitu ya. Nah, itu saja mungkin. Ada pertanyaan nih lewat kolom chat ya? Iya, ada. Saya bacakan dulu.
Assalamualaikum, mau tanya kalau misalnya nikah siri untuk minta khuluk itu bagaimana? Iya, hulu ya, hulu itu dari kho, lam dan ain. Jadi hulu itu sebagaimana dalam istilah bahasanya adalah minta dicabut apa namanya tuh kesahan pernikahannya. Dan itu tadi sebetulnya hampir sejenis dengan apa yang kita ceritakan, bagaimana seorang istri dalam kondisi-kondisi tertentu dia harus datang kepada hakim, ya, dan kemudian hakim yang akan menelaah betul tidak suaminya itu menderita penyakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah batin, atau betul tidak suaminya itu menderita penyakit menular sehingga membahayakan, dan kemudian ada tidak proses penyembuhannya yang kira-kira bisa dilakukan dan membuat istri itu bersabar. Nah, jadi hulu itu meminta hakim itu untuk memfasah pernikahan mereka. Sekarang kan permasalahannya, Bu, kami ini nikah siri. Siri itu sir ya, sin dengan ro saja, sirun. Sirun itu artinya RHS apa? Rahasia. Jadi pernikahan rahasia itu begini, ya sebetulnya nggak jadi rahasia juga, cuma dia itu tidak dicatatkan kepada negara. Ya, jadi tetap memenuhi syarat sah in ikot pernikahan. Akad nikahnya itu sah. Ya, ada wali perempuan yang menikahkan, ada pengantin laki-laki, lafaz ijab, lafaz kobul itu sama. Jadi tidak boleh lafaz ijab itu misalnya begini, saya nikahkan anak saya Sulistiawati, lantas dijawab oleh laki-laki itu, saya terima nikahnya Susilawati. Nah itu nggak sah itu, ya tidak sah. Jadi harus sama, Sulis dijawab saya terima nikahnya Sulis. Jadi nggak boleh Sulis diterima nikahnya Susi, itu nggak sah itu. Ulangi. Jadi saksi itu nanti akan melihat itu. Atau misalnya terjadilah akad pernikahan tapi bahasa yang dipahami berbeda. Ya, misalnya yang satu pakai bahasa Prancis, yang satu pakai bahasa Indonesia. Padahal keduanya tidak mengerti. Nah, ini tidak dibolehkan. Sebagaimana kita jual beli ya, jual beli yang kita ingin beli adalah sayur kacang panjang misalnya, lantas dikabulkan jengkol, itu kan tidak sah. Itu contoh sederhana, ya. Nah, tapi sayangnya dengan apa namanya tuh sahnya akad pernikahan itu, kenapa saya katakan sayangnya? Maknanya begini, sebetulnya negara itu memiliki kewajiban untuk mendata warganya, mana yang apa namanya itu statusnya kemudian berubah, ya menjadi istri dari si A, dari si Z, gitu, misalnya begitu. Tapi ini dirahasiakan, gitu kan? Maka kan tadi pertanyaannya itu bagus, Bu. Bagaimana saya mau minta hulu kalau saya sendiri nikahnya siri? Nanti hakimnya akan menanyakan, kamu tuh nikahnya kapan? Gitu. Kenapa kamu nggak bilang-bilang? Gitu kan? Benar tidak? Nah, maka sebetulnya bagaimana jalan keluarnya? Seandainya itu terjadi, maka perempuan ini betul-betul dia akan meminta mengajukan perceraian ke pengadilan. Maka dia harus berani ke pengadilan. Harus berani. Karena yang berhak untuk memfasah pernikahannya itu bukan dirinya sendiri. Bukan ayah perempuan itu, bukan. Yang berhak memfasah itu adalah hakim tadi. Biasanya sahabat-sahabat ya, pemirsa Khadijati Muslimah Plus yang hadir di Zoom ataupun di kanal YouTube ya, saya mengingatkan untuk memproses ya pernikahan itu melalui pengadilan agama. Proseslah ya, apapun alasannya, gitu ya. Ngerti nggak apapun alasannya? Biasanya suami yang ingin menikah lagi nih, gitu ya. Maka tidak dapat restu istri pertama, atau ya belum juga dia proses, dia sudah takut tidak diizinkan. Karena sebetulnya yang saya ketahui ya,
dari berbagai cerita, memang di pengadilan agama itu, kalau kemudian suaminya akan menikah lagi, itu harus membawa serta istri pertamanya itu dalam proses mendaftarkan ke KUA. Karena hakim perlu bertanya, gitu ya. Apakah Anda nanti akan tahu pernikahan ini? Jadi kalau saya lihat itu bukan juga syarat sebetulnya. Cuma itu merupakan satu jalan saja bagi hakim untuk memastikan kalian jangan ribut ya. Tahu kan suami kamu menikah lagi, kira-kira begitu. Mungkin ya, mungkin. Karena yang pernah saya dengar itu seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang ya dia ikut ke KUA dan ya kamu tahu suami mau akan nikah lagi, iya saya tahu, nah begitu, gitu ya. Agar kemudian disahkanlah ceritanya, dibuatkanlah bukunya, begitu ya, didaftarkanlah, nanti petugas KUA akan datang. Tapi di balik itu, nikah siri itu juga sah dalam pandangan syariat Islam. Cuma nanti di sanalah kendalanya. Bagi suami-suami yang tidak paham akan syariat Islam, akan tanggung jawab dunia akhirat terhadap pernikahan, dia siri itu maksudnya itu gampang meninggalkan. Nah itu yang khawatirnya. Nggak ada tanggung jawab, nggak ada bukti, ya. Tidak ada apa istilahnya itu hitam di atas putih mungkin kalau jual beli itu ya. Nah itu jawaban dari saya. Baik, Ada lagi pertanyaan? ada. Baik, untuk yang bertanya tadi, kalau memang ada yang kurang mau tanyakan lagi bisa nanti lanjut pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya ketika istri dan suami bertengkar, lalu istri pergi dari rumah dan suami tidak menahannya sama sekali? Pada saat istri mau mengajukan cerai di pengadilan, katanya harus menunggu 6 bulan pisah rumah baru boleh mengajukan. Tapi di pertengahan jalan istri mau kembali ke suami, itu solusinya bagaimana? Iya. Begini, ya di dalam Al-Quran surat At-Tolak itu jelas apa yang sudah dibacakan tadi ya berulang-ulang ya. Coba lihat. Walayah rujna illa ayyatina bifahisyatin mubayyinah. Sebetulnya ketika terjadi talak, ya, istri itu harus tetap ada di rumah suami. Gitu. Tidak boleh dia yakhrujna, ya. Dia keluar dia itu atau suaminya tuh mengusir istrinya itu nggak boleh. Kecuali istrinya itu mendatangi atau melakukan zina bifahisyatin mubayyinatin. Jadi kekejian yakni zina, tapi ini dengan bukti, dengan adanya saksi, jadi nggak menuduh saja. Begitu. Apa maksudnya? Karena sebetulnya ketika talak itu terjadi, ya, ini kan ceritanya sebenarnya suami istri itu bertengkar. Ini bukan talak sebenarnya. Boleh ya saya klasifikasi gitu ya. Sebetulnya apa yang terjadi dalam pertanyaan ini bukanlah terjadinya proses perceraian, tapi emosi. Nah, saya ingin mengingatkan ya bahwasanya yang namanya cerai saja suami itu nggak boleh ngusir istri. Dalam kehidupan rumah tangga berikutnya ya, menjadi hak suami adalah istri itu meminta izin ketika dia mau keluar rumah. Izinnya bisa izin umum, bisa izin yang khusus. Misalnya kalau izin umum itu ya sudah Mas izinkan kamu kalau untuk kajian dan mengurus sekolah anak dan untuk belanja. Misalnya 3 hal itu. Maka dia nggak usah izin khusus lagi kepada suami. Ada lagi yang memang izin khusus. Maksudnya begini, setiap mau keluar khusus. Mas, aku mau keluar, mau beli pete. Mas, aku mau ke posyandu. Mas, aku mungkin ada suami yang begitu, istri itu harus taat. Jadi begini, ini kan sebetulnya rumah tangga kekinian ya. Maaf yang bertanya ya. Kenapa saya katakan rumah tangga kekinian itu? Memang anak muda sekarang ini kalau emosi itu sering keluar rumah gitu. Lari. Ini kebiasaan yang nggak baik sebetulnya. Gitu ya. Ingat, seorang istri itu sampai dalam hadisnya, kalau dia keluar rumah tanpa izin suaminya, apapun yang dia lewati itu melaknatnya. Ini menunjukkan
dosa yang sangat besar kita itu keluar rumah tanpa diizinkan suami. Jadi gimana ceritanya? Ya, udah keburu, Bu. Saya tuh udah lari gitu ya. Ya sudah, kalau begitu cepat pulang lagi. Gengsi, Bu. Rumah tangga kita jangan dibangun atas gengsi. Yang harus dibangun itu cinta, kasih sayang. Cinta itu hub itu ya. Dia datang dari jima. Itu saya ingin ingatkan kepada apa pasangan-pasangan muda, jangan malu-malu untuk memikirkan seserius mungkin tentang jima ini, karena jima ini adalah kesenangan suami istri, gitu ya. Makanya kan tadi ingat nggak penjelasan tentang tolak itu? Tunggu dulu istrinya bersih dari haid atau dari nifas, talak yang sunni menurut Imam Asy-Syafi'i itu ya. Yang syar'i itu, yang nggak dosa sebetulnya. Nanti kan kalau sudah bersih, istrinya sudah mandi, wangi, biasanya pengen lagi berkumpul atau berjima. Nah, memang jima itu apa ya? Kesenangan suami istri. Bahkan apa Imam eh, ahli tafsir ya, Imam At-Tabari, Al-Baihaqi, kalau saya tidak salah maaf. Tafsir Imam Al-Qurtubi ya menafsirkan sakin mawaddah itu adalah jima. Warahmah, rahmah itu adalah aulad. Gitu. Ya kan para imam itu kan memiliki kemampuan menafsirkan berbagai macam segi ya. Jadi ya sudah kalau begitu pulang lagi gitu ya. Yang harus kita tingkatkan tuh memang kasih sayang, maaf, begitu ya. Bagaimana memikirkan kita itu selalu dalam kondisi menumbuhkan cinta tanpa mengkaitkan dengan situasi apapun. Menyuburkan cinta tidak lihat kondisi apapun. Misalnya, saya tuh suka sama kamu, Mas, karena kamu kaya. Nggak boleh begitu. Saya cinta sama kamu karena kamu gagah perkasa. Nggak boleh begitu. Karena alasan-alasan seperti itu, manakala gagah itu pergi, nggak ada lagi cinta. Manakala sedang susah, diuji dengan kondisi ekonomi yang sulit, cintanya habis. Ini tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, diperjuangkan yang seperti ini. Makanya kalau marah cepat minta maaf, gitu ya. Dan kenali apa jenis apa yang buat tersupnya amarah. Hindari, udah gitu aja. Perjuangan nih, setahun nikah, 2 tahun nikah, 3 tahun sampai kalau saya, alhamdulillah udah mau 30 tahun ya. Itu saya tuh sudah bisa membaca apa yang membuat hubungan saya dengan suami itu tidak menyenangkan. Ya saya tidak mau, gitu. Sering saya contohkan, kita ada hutang. Kita bahas terus. Ya mana mesra. Hutang itu, ya sudah hutang itu ada di catatan. Lihat kapan jatuh temponya. Kapan kewajibannya harus kita bayar. Apa yang harus kita lakukan. Nanti ada saatnya diskusi itu. Jangan deket-deket suami bayar cerita hutang. Sedang mesra-mesraan. Makan berdua. Cerita hutang. Misalnya begitu. Jadi nasihat saya tadi, pulang lagi. Jangan ada rasa gengsi. Dekati lagi suaminya. Satu kata saja. Akang, Mas, maafin ya. Udah itu seperti kalau api itu disiram air, bus, habis. Ya, kalau udah gitu jangan dibuat lagi. Tadi dikenali apa yang membuat rumah tangga kita tuh sering ada prahara, ya, ada marah-marah, berkelahi. Jadi tahan ya. Kalau marah-marah jangan pergi ya. Diam. Kalau bisa yang paling canggih lagi, udah marah-marahnya semakin sedikit, gitu ya. Nggak ada beras alasannya. Ih, Masya Allah kita nggak ada beras ya. Sabar ya Mas ya. Gitu, jangan gimana sih jadi suami. Nggak usah ngereng kayak itu, nggak usah kerung, nggak usah ngereng, nggak usah. Dibuat yang mesra aja. Bisa nggak? Bisa, bisa. Ya, asalkan apa coba? Memang kita ingin punya cita-cita rumah tangga kita ini akan sampai ke surga. Karena Allah udah berjanji. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk ke surga, silakan. Kamu dan istrimu akan kami bahagiakan. Janji ya. Begitu jawaban saya.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga, Umu, Ya, di silakan. via 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 grup jamaah yang tidak sempat menanyakan tadi karena harus keluar. Bagaimana jika talak yang diberikan melalui pesan teks atau surat? Jadi maksudnya dia ini disampaikan via chat gitu. Ya, pertama itu bisa termasuk ke dalam talak yang sorih. Tapi ingat, karena itu ada, ya sama-sama saya doakan ya, mudah-mudahan yang bertanya tadi bisa semakin bahagia rumah tangganya. Amin. Itu termasuk yang sorry. Tapi ada yang membuat dia harus menjadi pemastian karena mengingat sekarang ini kan teknologi itu bisa terjadi kesalahan atau apa hack dan sebagainya. Ada hacker dan sebagainya. Sebetulnya bukan dia yang menggunakan, bukan dia yang berkata, maka tetap harus dijelaskan kembali. Tunggu dulu suaminya pulang atau nanti setelah itu video call. Misalnya ya, tadi WA begini, tadi pesan teks begini, gitu. Jadi tetap harus diklarifikasi istilahnya, sampai kemudian dipastikan memang itu adalah apa namanya pernyataan suami kita, gitu ya. Nah maka hati-hati itu bisa berlaku, manakala jelas suaminya ternyata membicarakan atau mengatakan itu, begitu ya. Itu jawabannya. Oke. Baik, Umur, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sebentar. Bagaimana jika suami bohong kondisi awal sebelum pernikahan dan baru tahu kondisi sebenarnya setelah menikah? Apakah pernikahannya jadi tidak sah dan apakah jadi kondisi yang memungkinkan untuk minta cerai? Maksudnya ini suaminya ini waktu itu contohnya dia bilang suaminya ini waktu nikah sama dia bilangnya perjanjian pada sudah punya istri. Jadi kan itu kasusnya jadi bohong. Nah itu bagaimana kasusnya? Iya, iya, iya. Jadi pertama suami itu berbohong, siapapun yang namanya bohong itu kan masuk aktivitas kadib ya. Kadib itu ya pembohong. Ya. Kalau di dalam apa hadis itu ayatul munafiki salasun kan begitu. Tanda-tanda orang munafik itu. Kalau dia hadasa kadiba, gitu. Kalau dia ngomong dia bohong. Gitu. Maka bohong itu kan sebetulnya masuk dalam urutan perbuatan dosa. Sekalipun jenis dosanya bisa jadi dia adalah dosa kecil. Tapi ingat, dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, ya nanti menjadi orang yang fasik. Artinya nggak takut lagi berbuat dosa. Itu pertama. Yang kedua, kemudian akad nikah itu dilihat dari sisi apakah dia terinikotkan atau terakadkan, maka dilihat dari syarat-syarat akad nikah itu sendiri. Pertama, yang menikah dengan kita itu, yang menikah itu adalah pasangan muslim dengan muslimah atau muslim dengan ahlul kitab. Tidak boleh muslimah dengan non muslim, itu tidak boleh. Kedua, muslim perempuannya tidak dalam masa iddah atau apalagi istri orang. Berikutnya kemudian seputar akad pernikahan itu sendiri, gitu ya. Adanya wali dan adanya calon pengantin laki-laki, ya, yang dia ada dalam satu majelis mengucapkan kata-kata akad yang sama-sama dipahami. Nah begitu. Ada saksi dua orang laki-laki yang adil, ya, yang ditunjuk di situ. Maka akadnya itu sah, gitu ya. Apa yang dilaksanakan bukanlah suatu hal yang menjadikan kita itu berzina terus-menerus gara-gara dia bohong, enggak. Akadnya itu sah. Nah, lantas bagaimana itu ketahuan? Ya, ternyata dia sudah beristri. Tinggal dikomunikasikan. Sebetulnya kenapa kamu mengaku bujangan? Gitu, ya. Kalau kemudian dia merupakan khilaf dia yang memang bukan laki-laki yang jenisnya banyak berbohong, ya sudah maafkan saja, ya. Karena kan sebetulnya sahabat-sahabat sekalian, yang namanya ta'adud zaujat ini itu tuh memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di tempat-tempat tertentu seperti Indonesia ini memang syariat tentang ta'adud zaujat ini atau berbilang atau banyak atau istri 1 sampai 4 ya, istri lebih dari 1 ini masih perkara yang dicela.
Kenapa dicela? Karena seringkali dilekatkan dengan perlakuan yang tidak adil, gitu ya. Padahal itu adalah dua hukum yang itu berbeda. Adil yang seadil-adilnya itu tidak akan pernah tercapai. Yang tidak pernah tercapai dalam masalah adil itu adalah dalam masalah kasih sayang dan jima. Tapi kalau dalam masalah nafkah dan mabit bermalam itu tuh wajib adil. Maka dari itu ini bisa sebetulnya dilakukan oleh laki-laki yang memang mau. Ya, catatan ya, yang memang mau, memang dia kurang kalau satu atau alasan apapun dia ingin menikah lagi. Ya, sebetulnya tidak perlu terjadi kebohongan-kebohongan demikian. Seharusnya gitu ya. Dan ketika itu sudah terjadi, maka akhwat yang mengalami ini alasan apapun sebetulnya bisa untuk minta cerai itu. Ya, karena sebetulnya cerai itu nanti akan ditelaah oleh hakim, kan gitu. Hakim yang baik itu dia tahu kalau laki-laki nikah lagi itu sebetulnya nggak jadi alasan perceraian. Gitu. Tapi nanti pada ujung-ujungnya saya udah nggak cinta lagi, Kodi, Pak Hakim dengan suami saya. Nah itu tuh bisa dikabulkan dengan alasan seringan itu, ya. Nah maka dari itu seperti tadi yang bisa saya jawab antara kazabnya dia, antara bohongnya dia dengan sahnya itu dua hal yang berbeda. Karena itu silakan dilalui rumah tangganya. Bagaimana? Apakah bisa tetap harmonis dengan kondisi seperti itu? Kalau jawaban yang lebih jelas lagi, jangankan yang menikah jadi yang kedua dan sebagainya, menikah satu istri saja itu memang perceraian itu bisa terjadi kok. Ya, walaupun dia bukanlah jalan yang selalu kita tempuh dalam mengakhiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga kita. Itu tuh betul-betul jalan terakhir. Upayakan demikian, gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Alhamdulillah ada pertanyaan lagi. Saya akan bacakan ya Umu Ustazah. Ada temannya cerita beliau sering cekcok sama suami sampai suami itu bolak-balik bilang cerai, tapi sebelum kemudian hamil istrinya. Bagaimana Ustazah? Ini banyak sekali peristiwa begini sebetulnya. Makanya penting sekali didakwahkan. Semua syariat Islam itu memang harus didakwahkan, termasuk juga perkara cerai ini. Karena agama untuk masalah seperti pernikahan ini memang banyak sekali lepas, gitu ya, pembahasan agama itu. Ya ini tidak lepas dari peran sekularisasi sebetulnya ya. Menganggap agama itu bukan hal yang penting, makanya terjadilah rumah tangga yang seperti ini. Ya. Apakah bisa nggak disadarkan orang begitu? Bisa saja. Jalan hidayah itu kita tidak tahu ya, dia akan datangnya kapan. Sepanjang YouTube seperti ini, kanal-kanal YouTube yang kita deraskan adalah kanal YouTube dakwah. Insya Allah nanti suatu saat orang-orang yang akan bisa ya meraih hidayah itu akan bertemu dengan pembahasan dimanapun nanti dia akan dipertemukan. Mudah-mudahan dia akan sadar ya, bahwasanya hal seperti itu tuh adalah ma'lumun minadin bid-darurah. Sesuatu yang sangat penting dan tidak mungkin laki-laki itu seperti tidak tahu bahwa hak cerai itu ada padanya. Ya, maka ya sampaikanlah sesegera mungkin dengan cara yang ma'ruf ya kepada kalau bisa ya. Banyak sekali yang menganggap remeh agama. Banyak sekali yang menganggap remeh dosa. Gitu ya. Nah, itu jawaban saya. Nah, mengenai seperti tadi kan, kalau menurut Umu sendiri, mengapa setiap pertengkaran suami istri itu pasti terakhirnya terlontar kata cerai? Nggak takut dosa, Mbak. Udah lepas agama itu dari kehidupan. Maaf, mungkin bisa jadi ya, banyak sekali rumah tangga itu yang mengawalinya juga itu dengan hamil terlebih dahulu. Mereka sudah layaknya suami istri. Jadi ini memang tanggung jawab kita bersamalah ya. Kita kan berbicara ini tentang umat kita sendiri, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh juga kesannya mengejek. Enggak, ini tanggung jawab kita
untuk memberikan penyadaran ini ke tengah-tengah masyarakat agar membangun rumah tangganya di bawah pondasi akidah Islam yang kuat, terikat dengan syariat Islam secara penuh dan tanggung jawab dunia akhirat. Nah gitu ya. Mudah-mudahan sampailah kepada seluruh umat Islam yang mendengarkan dakwah ini. Ya, barakallah untuk Khadijati Foundation dan juga sahabat-sahabat yang lain yang terlibat dalam kegiatan dakwah, baik itu offline ataupun online. Mudah-mudahan jadi jalan kesadaran. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Umu. Ya. Bagaimana Umu ketika keluarga dari istri menyuruh istri bercerai dengan suami karena perilaku suami yang perekonomiannya kurang baik? Ini adalah sebetulnya pihak luar namanya. Pihak luar. Dan ingat, pertanyaan seperti ini muncul karena kesedihan kita tuh nampak oleh pihak luar tersebut. Gitu kan? Misalnya kita bisa jadi mengadu kepada ibu kita, mengadu kepada pihak luar tadi, maka kemudian akan muncul adalah simpati. Ya, maka itu tidak berarti apa-apa dalam perceraian. Yang berarti itu kalau terjadi perkataan cerai dari suaminya, gitu ya, atau istrinya memang menggugat cerai ke pengadilan, ya. Tapi seperti tadi, sebetulnya kalau perkara kewajiban suami mencari nafkah, tidak pernah dalam Islam itu ada angkanya harus 50 juta penghasilannya baru saya bahagia, itu enggak ada. Sehingga tugas kita itu ketika suami sudah mencari nafkah, maka bersyukur pada Allah, berterima kasih pada suami sambil berdoa dengan ketulusan, ya Allah bukakan rezeki keluarga kami, gitu ya. Jadi kalau ada pihak ortu suami, pihak orang tua kita nyuruh cerai dan sebagainya, itu tidak menjadikan rumah tangga itu langsung cerai, enggak. Yang menjadikan rumah tangga cerai itu perkataan suaminya atau aduan istrinya ke hakim dan hakim kemudian mengabulkan. Jadi dipegang itu. Sehingga pihak-pihak yang di luar ini, mereka itu cuma penyaran saja. Nah, ketika kita menjadi orang tua, ya, kita sudah tahu menjadi orang tua itu kita tidak punya intervensi yang sangat besar dalam rumah tangga anak, ya. Maka hati-hati juga kalau jadi orang tua. Ya, menyarankan apalagi dengan alasan miskin menantunya misalnya gitu ya. Rezeki mah hari ini bisa tahun depan bisa berbeda. Yang penting makanya para orang tua kalau mencari menantu, ingat kata Rasulullah, far bizatidin, lihat agamanya, taribat yadak, kamu akan bahagia. Ya, jadi jangan hanya melihat itu menantu saya bawa mobil apa, mobilnya ganti-ganti enggak. Kalau dia ngerental gimana? Gitu kan. Jadi ya itulah pesan Rasul ya. Karena pesan Rasulullah itu adalah pesan dari seorang nabi, seorang rasul yang dia menjadi nasihat pembimbing dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau memilih suami, memilih istri, paling utama lihat agamanya. Ya. Niatkan kita itu menikah untuk menjaga kemaluan, menjaga pandangan lillahi ta'ala. Bismillah, mudah-mudahan jadi rumah tangga yang tidak berakhir dengan cerai. Tapi kalau harus cerai, memang Allah Subhanahu wa taala sudah kodokkan dan kita jalani itu dengan penuh mengambil, memetik hikmah. Mudah-mudahan kalau karena ketakwaan alasannya, karena tidak bisa berpegang teguh pada syariat Islam, digantikan dengan yang lebih baik. Kan dalam Al-Quran begitu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Jadi tergantung, kalau niatnya itu memang karena lillah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang baik, ganti yang baik, insya Allah. Demikian Mbak Dila dan sahabat-sahabat Khadijati Muslimah Kelas, ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mengembalikan kembali pemahaman kita bagaimana sih talak itu dalam Islam. Ya, barakallahu fikum, amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kajian hari ini bersama Ummu Salamah yang membahas mengenai hukum talak dalam Islam telah selesai. Jazakumullah khair kepada seluruh jemaah yang telah bertanya. Semoga jawaban-jawaban yang sudah disampaikan Ummu Salamah dapat memberikan manfaat bagi pemahaman kita semua, dan semoga
semua jamaah yang menyaksikan kajian hari ini hingga dengan selesai mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa diterapkan beberapa sehari-hari kepada keluarga dan diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian hari ini, saya izin ya Umu untuk memberikan informasi terlebih dahulu nih kepada jamaah yang hadir pada sore hari ini bahwa minggu depan Khadijati akan ada workshop sekolah kehidupan khusus muslimah yang bertema Muslimah Mindfulness Class, dan tema pertama kita yaitu Healing Dealing, mengertika siapa dirimu, bersama Raden Prisya sebagai Mindfulness and Being Coach. Untuk info lebih lengkapnya bisa lihat di layar Zoom ini atau di Instagram kami. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi nomor yang ada di layar atau nomor admin yang ada di grup WA Jamaah Khadijati di sini. Itu saja mungkin info terakhir hari ini di kajian Muslimah Kelas. Langsung saja sebagai penutup, selanjutnya saya serahkan kepada Umu untuk doa penutup kajian sore hari ini. Silakan Om. Sahabat-sahabat Khadijati Muslimah Kelas, mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu memberkahi langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikunna. Amin. Dan sebelum alhamdulillah dan sebelum live dari Zoom, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu bersama Ummu Salamah. Mohon jamaah bisa mengaktifkan kamera handphone atau laptopnya dan menggunakan pakaian sesuai syariah. Di sini ada 2 slide. Saya akan mulai dan menghitung dari 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Alhamdulillah sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair Ummu Salamah telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada sore hari ini. Dan jamaah mari ucapkan alhamdulillah karena sudah diberi kesempatan untuk belajar, menyimak kembali pesan-pesan dari gurunda kita, dan kami mohon maaf kepada jamaah yang belum sempat bertanya di pertemuan kali ini. Kami mohon maaf jika selama berlangsungnya kajian ini masih ada kekurangan. Semoga perbincangan hari ini bermanfaat untuk semua yang sudah bergabung. Lalu untuk sahabat semua, kami juga mengucapkan syukran kasiran atas partisipasinya dan nantikan info kajian Khadijati Muslimah Kelas berikutnya di Instagram kami @khadijati_foundation_Indonesia. Untuk Ummu Salamah mungkin terakhirnya ada yang mau disampaikan atau nasihat untuk sahabat-sahabat muslimah yang menyaksikan Khadijati Muslimah Kelas sore hari ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, menikah itu adalah ibadah. Tapi cerai juga merupakan tuntunan. Ya, ada tuntunannya dari syariah. Karena itu belajarlah ya bagaimana sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga. Bisa sakinah, mawaddah warahmah. Kalaupun memang pada faktanya tidak bisa menyatu, tidak muncul cinta, tidak bisa kemudian saling cenderung hatinya satu sama lain, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan talak. Karena itu belajar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pada kita kondisi yang lebih baik kian hari. Kalau memang tidak cocok, mudah-mudahan Allah pilihkan yang akan lebih cocok. Ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa bertahan terus, itu harapan saya. Tapi kalau tidak, ada jalannya, jalan keluarnya yakni talak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah, itulah ya sahabat Khadijati sedikit penutup nasihat dari Ummu Salamah terkait tema hari ini yaitu hukum talak dalam Islam. Semoga bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Dan untuk jamaah yang ingin melihat lagi isi kajian
Khadijah Muslimah kelas hari ini ataupun yang bulan lalu sebelumnya bisa cek langsung ke Instagram kami di Khadijati Foundation. Dan pastikan jamaah terus ikuti dan lihat update-update terbaru mengenai kegiatan kami di Instagram @khadijati_foundation_Indonesia. Saya Dia, izin menutup Zoom sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Teteh ya, Teteh Khadijah ya. Ya, Assalamualaikum. صدق الله